시대가 많이 변한 것 같습니다. 언택트라는 말, 이제는 흔히 들을 수 있는 말이고 비대면이라는 뜻으로 저희들이 사람들을 서로 멀리해야 하고 가까이 하기가 좀 어려운 그런 많은 환경이 변했습니다. 그래서 저희들 여기 계시는 분들 또 국내외 기독교 언론인들과 함께 저희가 교회는 어떤 방향으로 가야 하는지, 또 이 시대에 또 교회와 목회자의 역할은 무엇인지에 대한 그런 부분으로 여러분들과 함께 하기 위해 자리를 마련했습니다. 먼저 해외에서 보내주신 저희가 축사를 먼저 함께 하시겠습니다. 이 자리에 지금 함께 하지 못하시는데요. 브라질 해지 브라지오 TV 주어웅 루이스 편성 국장님, 그리고 중남미 전역에 방송되는 엘라세 방송입니다. 로헬 레온 히메네스 편성 국장님의 축사 영상 여러분들 함께 하시겠습니다. Olá, gostaria de parabenizar o pastor Oxford Park pelo belíssimo trabalho feito nesses trabalhos online, né? Nos dias de hoje é tão importante levar a palavra, levar o estudo bíblico, enfim, não deixar as famílias órfãos de informações, né? Em tempo de pandemia, num tempo tão difícil para as famílias, é agora que todos precisam da palavra. É nesse momento que a família precisa de auxílio. E é bonito de ver o pastor Oxford Park nesse trabalho, né, nessa preocupação, e usando os recursos que temos hoje, que é um recurso online, né? Se não dá para unir todos num culto, todos numa igreja, todos no local, há as ferramentas de hoje, né? Que é, no caso, o Zoom, as plataformas, a internet. E o pastor Oxford Park não deixa a família sem a informação, sem o trabalho bíblico, o estudo, a palavra. E isso é bonito de ver. E isso é importante de acontecer. É muito importante esse trabalho que o pastor Oxford Park, ele não se curva, ele não se dá por vencido por causa de uma pandemia. Importante, isso é bonito, isso estimula a família, isso conforta os familiares. Então, todo esse trabalho que a gente está vendo, do estudo bíblico, dos congressos, das entradas virtuais, todo o trabalho que o pastor Oxford Park faz, junto com todos os seus pastores, junto com toda a sua igreja, né? Todos unidos, é bonito de ver esse trabalho, é importante de ver esse trabalho. A Rede Brasil, ela gostou muito desse contato, desse começo de trabalho junto com a Igreja Boa Notícia, porque nós temos o mesmo propósito, nós pensamos na família, nossa programação sempre foi feita baseada em levar alegria, levar algo de bom para as famílias. O pastor, a gente teve a oportunidade de conversar, isso foi legal, assim, de ver que a gente tem o mesmo propósito. O presidente Marcos Tolentino sempre nos posicionou que a gente não quer audiência com conteúdos apelativos, com conteúdos violentos. É uma TV, a Rede Brasil, uma TV que se preocupa com conteúdo familiar, a qualquer hora. Isso vale até para as madrugadas, não importa, o conteúdo tem que ser familiar. Então, nosso propósito, nossa meta fica com o mesmo objetivo. A gente gostou de ver isso quando a gente conheceu a Igreja Boa Notícia, que a TV encontrou um conteúdo bom, um conteúdo inteligente, muito benéfico para as famílias e com o mesmo propósito, né? De levar algo de bom para as famílias. A base de uma sociedade é a família. Então, eu queria parabenizar aqui, aproveitar para parabenizar esse líder que é o pastor Oxford Park, que ele leva todo mundo junto, que todo mundo olha o esforço dele, olha o trabalho dele e se sente solidário, também vai junto. Isso é líder, né? Quando as pessoas querem, se motivam com ele, né? Isso acontece muito, eu vi pessoalmente com esse mês
que eu fiquei em contato praticamente direto. Então eu queria parabenizar esse esforço, esse trabalho, e tenho certeza que o resultado para as famílias é formidável. Parabéns a todos da Igreja Boa Notícia, todos. Gracias, mi nombre es Roger León, director de programación de la cadena de televisión Enlace, que transmite aquí en todo el continente americano y a través del internet y de Enlace Plus al mundo entero. Agradecidos por la oportunidad de poder participar de este foro mundial de medios cristianos. Y definitivamente estamos viviendo una época donde las comunicaciones se vuelven muy relevantes y sobre todo en el caso de los medios cristianos, que tenemos la oportunidad de llevar una voz de esperanza, de llevar un mensaje diferente a la comunidad, a la sociedad, al mundo entero. Tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría y estamos agradecidos de verdad por la tarea que Él nos ha encomendado. Así que agradecerle al Foro Mundial de Comunicación de Medios Cristianos por permitirnos ser parte de esto. También agradecidos con el doctor Oxo Park y con toda la misión Buenas Nuevas, porque a nivel mundial, a través de los seminarios online que ellos han estado impartiendo últimamente, también de los congresos de líderes, han continuado con esta labor tan importante y sobre todo una misión con tantos años de experiencia, una labor de llevar esperanza, de llevar ánimo, de llevar fortaleza al liderazgo para poder continuar con la tarea que nos ha sido encomendada, que desde que el Señor Jesús allá encomendara esta gran comisión, valga la redundancia, de ir por todo el mundo, llevar este mensaje, de hacer discípulos, pues qué relevante, qué importante es de que la misión Buenas Nuevas, el doctor Oxo Park con toda su experiencia, puedan animar al liderazgo, puedan fortalecer el liderazgo, como cuando a Moisés aquellos par de discípulos le levantaban sus manos para que el pueblo pudiera prevalecer a sí mismo. De esta forma, estas herramientas que recibimos como líderes, que recibimos como ministros del Señor, necesitamos, y es sumamente importante que podamos verlo en este momento. Así que estamos agradecidos por ser parte de esto, y a todos los medios de comunicación de este tiempo, una voz de esperanza, una voz de aliento. Sabemos que no han sido días fáciles para ningún ministerio, pero nosotros como Enlace, y estoy seguro que cada uno de ustedes, ha podido ver la mano del Señor, ha podido ver a Dios moviéndose y diciendo: vamos para adelante, vamos por buen camino. El Dios que ha hecho maravillas es el mismo que hace maravillas, el mismo que abrirá camino y seguirá haciendo maravillas para poder seguir siendo una voz de esperanza en este mundo que tanto lo necesita. 네, 감사합니다. 제가 미국에서 이런 얘기를 들었습니다. 코로나19 팬데믹이 시작하고 나서 미국의 성경 판매율이 150%, 또 어떤 주에서는 200% 증가했다고 합니다. 그만큼 많은 분들의 생각과 하나님을 찾는 마음이 변해 있는데, 거기에 따라서 교회와 목회자의 역할 또한 2배 이상으로 중요해지지 않았나 하는 그런 생각을 해보고 있습니다. 많은 분들이 그 방향과 길을 찾아가고 있지만 이제 그것을 잘 알지 못하고 지금까지 해오던 그런 길들에 저희가 젖어 있는 것을 볼 때 안타까운 마음도 있어서 저희가 이 자리를 마련했는데요. 오늘 이 시간에는 언택트 시대 교회와 목회자의 역할에 대해서 두 분의 메시지를 영상으로 함께 하시겠습니다. 첫 번째는 미국 에픽 신학교 로날드 하든 총장님, 또 바로 이어서 인도 베델 침례 복음 연합 회장 루터 차틀라 목사님의 영상이 있겠습니다. God bless you. I'm Dr. Ron Harden, president of Epic Bible College and Graduate School here in Sacramento, and I want to send greetings to all of you there. Annyeonghaseyo. God bless you. It's so good to be with you, to realize the great work that God is going to be doing at this online Bible seminar. The Lord is moving powerfully all over the world through the ministry of Good News Mission. And I thank God and I pray daily for Good News Mission and his wonderful leader, Dr. Pastor Oxu Park,
to see God do so many things all around the world. And one of the things I appreciate about them actually is just the focus that they have. And first of all, they focus on God. And the focus is upon the Lord Jesus Christ. Paul said, this one thing I do. And we know that God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him should not perish. The focus of Pastor Dr. Oksu Park and the work of Good News Mission, this Bible seminar, whoo, how exciting to be focused in in-depth training, morning, afternoon, and evening in the Bible. The Bible, God says he sent forth his word and he healed them. I appreciate the focus of Good News Mission and Pastor Oksu Park upon God. Secondly, I focus on good. They're focused on good. And that's the good news. Come on. The good news that Jesus Christ who died once for all, the shed blood of Jesus once applied to all of our sins, past, present, and future. He has redeemed all of mankind by that single solitary act. They focus on the good news, the gospel of Jesus Christ. Third, they focus on a goal. The goal of reaching the whole world, to preach the gospel until the end comes. That means that Good News Mission is all over the world. The power of this online ministry that's developing, taking people anywhere in the world and training them in the gospel, introducing Jesus Christ to them, to that goal of reaching the entire world, to go into all the world and make disciples of all nations, teaching them to observe whatsoever things I've commanded you. And I believe one of the great elements, and I close with this, is the focus on giving. They give of their lives. I know many of the great leaders I've sat with Pastor Oksu Park and been blessed just to communicate with him, just to be with him, to hear his heart for the gospel, to hear the leaders that he has around him that are making great sacrifices for their families, that are making sacrifices for what they're doing in their own lives, to see this gospel, this good news of Jesus Christ, to go all over the world. And of course, I always want to say, Kamsahamnida, thank you, because I wear my beautiful Korean tie. It was some years back. For 4 years, I've known the great ministry of this and what's taking place. And I'm grateful to God to see them all over the world. In Korea, in Europe, in Africa, the United States, many places in the world that I've personally been with them to see God do great things. And I want to say thank you for all the Good News Mission and Pastor Dr. Oksu Park are doing to give the gospel, the good news to the world. So thank you so much. We know God's going to move, and we pray his greatest of blessings upon you. Kamsahamnida. Thank you so much. God bless you. Dear friends and collaborators across the globe, I am Reverend Luther Chatla, the President of Baptist India Ministries. I was in Seoul last year, 2019, to attend Global Christian Leaders Fellowship. I was there for nearly 5 days, and I have literally seen the mission, their activities, and their individual lives. The first thing is the life of the founder, Dr. Oksu Park, and his mission. But when I saw the life of Pastor Oksu Park and what God has done in and through his life, all my doubts were clear. The mission which he started with just a man is now expanded into tens and hundreds of countries. And just a single church is able to send thousands of missionaries across the globe. And just a man with his leadership and with his faith is able to meet the leaders of the nations sharing the gospel. In this modern world, when people are so busy with their lives, how can one single man can do such a mission in short time, in his lifetime? I understood. There's nothing special about Pastor Oksu Park, but the faith that he has, which I think is just like our father Abraham. Definitely, there's nothing that faith cannot do. If we trust in the Lord, God makes every impossible thing possible, and we can see what we cannot expect
are what we cannot comprehend. So the life of Pastor Oksupa is a life of faith, which will challenge or enable every one of us to expect great things from God. Finally, the redeemed work of Christ. We are very much clear on the difference between the old covenant and the new covenant. I was a student of Old Testament. I know what is the old covenant and also the new covenant. Conceptually, I can understand, but personally, I didn't really experience. The new covenant has given us so much freedom that just you trust the Lord with all your heart and all your sins are forgiven. There's nothing that I can do or we can do for our redemption. Everything that we need for our salvation, to be liberated from all our sins, Christ has done 2000 years back. All that we need to do is just trust the Lord, but lean not onto our understanding. Many a times we feel we are burdened in our mission. We want to do so many things. We feel loaded. We drive by the mission. But my friends and my collaborators, it's not by our knowledge, and it's not by our hard work, but it's just with faith and giving ourselves into the hands of God. God can do wonders in our lives. Today, if you go to Seoul, and if you see the Good News Mission, it's very hard to comprehend how they are able to do all this mission. Today, in spite of the corona, they are reaching hundreds and thousands of people across the globe. Why? It's not just for self-glorification. It's just to help the people to come out of their sins. They accept the Christ as their personal Savior. My friends, we need redemption. We need freedom. We need freedom from sin. We need freedom from this worldly loaded things. We need the love of Christ. All that we need to do is get back to the Bible, this conference. Thank you, and all. 네, 감사합니다. 여러분, 언택트 시대라고 합니다. 우리가 서로 만나지 못하는 이런 환경에서 어떻게 선교를 하며 또 목회자들이 또 교회가 어떻게 많은 사람들의 마음을 이끌어갈 수 있느냐, 많은 분들의 숙제인 것 같습니다. 하지만 여러 좋은 사례들이 있습니다. 그래서 저희가 사례를 좀 소개를 해드리려고 하는데요. 한국기독교연합은 지난 5월 또 그리고 10월 온라인 성경 세미나를 전 세계적으로 개최를 했습니다. 영상으로 자세한 내용은 함께 하실 텐데요. 그 언택트 시대, 코로나19로 우리가 만날 수 없는 이때에도 어떻게 교회가 많은 분들의 마음을 말씀으로 이끌어갈 수 있는지 그 가능성과 의미에 대해 짚어보도록 하겠습니다. 영상으로 함께 하시겠습니다. 전 세계 사람들이 무거운 죄의 짐과 두려움을 복음으로 이기고 행복과 소망을 얻게 하는 박옥수 목사 성경 세미나. 매년 전국 주요 도시와 세계 각국에서 각기 대규모로 진행됐던 성경 세미나가 올해 초 갑작스럽게 발생한 신종 코로나 바이러스 감염증의 확산으로 집합 예배 및 모임 금지령과 함께 암초에 부딪혔다. 그래서 세계 기독교인들을 위해 한국기독교연합이 선택한 것은 온라인 비대면 예배. 지난 4월 부활절 온라인 연합 예배를 시작 후 5월과 10월 온라인 성경 세미나를 개최해 전 세계인들이 성경을 깊이 있게 배우고 성경에 담긴 하나님의 마음과 만날 수 있는 기회를 마련했다. 코로나19 장기화로 인한 언택트 시대에 고도로 발달된 현대 방송통신 기술을 10분 활용해 개최된 성경 세미나. 오랜 선교 활동으로 현재까지 해외 1,200개 교회를 개척한 기쁜 소식 선교회는 그동안 각국과 지역 사회에서 쌓은 신뢰를 바탕으로 기독교 방송은 물론 국영 방송과 민영 방송사, 라디오 방송사 등 언론사와 연계해 세미나를 중계 방송했다. 이에 따라 지난 5월 성경 세미나는 276개 방송국이 중계에 참여했고, 이를 통해 성경 세미나의 영향력을 확인한 언론사들의 참여가 잇따르며 10월에는 그 2배가 넘는 655개 방송국에서 54개의 언어로 중계 방송에 나섰다. 여기에 유튜브, 페이스북 등 온라인 스트리밍 중계가 더해지면서 지구촌 구석구석까지 복음이 전파될 수 있었다. 전 세계에서 기독교인이라는 공통점 하나만으로 성경 세미나에 참석해 말씀을 들은 사람들, 그리고 목회자들은 죄사함을 받고 구원의 확신 속에 기뻐했다. 교단과 교파를 떠나 오직 성경을 중심으로 모여 믿음을 배우고
영적 깨우침을 얻는 새로운 교회가 온라인에서 탄생한 것이다. 성경 세미나가 이런 파급력을 가질 수 있는 이유는 무엇보다 주강사 박옥수 목사의 메시지에 있다. 세계 복음화에 앞장서며 현 시대 가장 영향력 있는 목회자로 주목받는 박옥수 목사님. 구약과 신약을 통찰하는 정확한 복음을 전해 수많은 이들에게 참된 구원을 선물하고 있다. 세계적인 기독교 방송국 CTN, TVN, 엠나스는 이러한 기독교계 변화의 흐름을 가장 빨리 주목했다. 이들은 성경 세미나의 중계 방송을 통해 전 세계 복음화를 위한 사역에 함께할 수 있음을 감사해야 한다. 한국의 작은 교단에서 시작한 성경 세미나가 세계 기독교를 빠르게 변화시키고 있다. 그동안 교단 중심, 소속 교회 중심으로 흘러온 현대 교회가 이제는 오직 성경으로 돌아가 말씀을 중심으로 다시 연합할 수 있는 새로운 교회 시대가 도래했음을 증명하고 있다. 네, 감사합니다. 지난 5월 그리고 10월 전 세계 기독교계 그리고 기독교 방송국과 함께 또 온라인 성경 세미나 굉장히 좋은 결과를 얻었고 또 그래서 저희가 많이 하나님께 이를 허락하신 하나님께 감사한 그런 마음도 있습니다. 네, 다음 순서는 지난 5월, 10월 저희가 박옥수 목사 온라인 성경 세미나 그때 주 강사이신 박옥수 목사님을 모시고 기조 연설을 듣도록 하겠습니다. 언택트 시대 교회와 목회자의 역할에 대한 연설인데요. 여러분 많은 분들이 언택트 해서 어려워하지만 그게 결코 어려움이 아니었다는 것을 저희는 많이 실감을 했습니다. 네, 박옥수 목사님 자리로 모시겠습니다. 감사합니다. 마스크 좀 벗겠습니다. 오늘 이렇게 귀한 자리에 함께 하신 여러분들께, 특히 언론 여러분들께 감사를 드립니다. 2020년 코로나로 말미암아 전 세계 어둠 속에 있고 경제적으로나 또 사회적으로 많은 문제가 있는데 모두 불안하고 초조하고 그때 참된 그들의 마음을 위로와 힘을 주시는 게 하나님의 말씀이었습니다. 저희 부활절 행사를 하면서 저는 고척 스카이 돔이나 이런 곳에서 행사를 했는데 이번 부활절은 그게 허락되지 않아서 저희들이 온라인으로 했는데 저도 깜짝 놀란 게 4시간 200만 명이 들어왔습니다. 저 처음 믿지 않았습니다. 근데 확실한 200만 명이 들어와서 그 다음에 5월 달에 저는 해마다 5월 달에 대전도 집회를 했습니다. 근데 원래는 대전 집회를 못하고 이제 우리가 코로나로 인해서 이제 온라인으로 했는데 깜짝 놀란 건 저희들이 대전도 집회 말씀을 온라인으로 나갔을 때 처음에 뭐 한두 개 방송, 우리 방송 중계해 주었습니다. 그들은 처음엔 하나 둘 하더니 10개, 20개 우리가 뭐 특별하게 부탁한 데도 있지만 대부분 함께 참여해서 200개 넘는 방송국이 중계를 해줘서 저도 깜짝 놀랐습니다. 또 10월 달에 600개가 넘는 방송 중계해서 정말 깜짝 놀랐습니다. 저는 신앙을 가지면서 오늘 우리 교회가 특히 한국 교회가 좀 더 폭을 넓혀야 한다고 생각합니다. 예를 들어 말하자면 장로교 한 교단 안에 200개 가까운 교단이 있다는 겁니다. 전부 자기 개인이 옳다고 생각하는 그런 마음이 있어서 나만 옳고 다른 사람 틀렸다, 나하고 틀리면 전부 이단이라 하는 저 이단이라는 소리 참 많이 들었습니다. 근데 아무 이유도 저도 잘 모르는 사람 그런 얘기 많이 들었는데 그 좀 처음에 많이 어려웠는데 지금 뭐 그런 사람 지금도 그런 사람 있는지 모르겠습니다. 그게 없는 걸로 알고 있습니다. 좀 더 마음을 넓혀서 나보다 좋은 사람도 많고 또 내가 남들 가침을 줄 수 있는 것도 많은데 서로 교류를 하고 넌 어떻게 이런 믿음을 갖게 됐나 어느 이야기를 들어보고 그러면 우리가 더 좋은 신앙을 얻을 수 있는데 나만 옳다고 하는 주장, 나 아니면 전부 이단이야, 나 다 틀렸다 이런 주장들이 한국 교회를 굉장히 편협하게 만들고 약하게 만들었다고
생각합니다. 제가 한국에서 있다가 해외 나가 보면 깜짝 놀라는 것은 제가 어디 집회하면 많은 목사가 들어봐요. 아 이건 이렇다. 너 이러냐? 여기를 보면 근데 마음을 열고 너무 놀라웠습니다. 지금이라도 저는 생각하기를 한국에 숨겨져 있는 귀한 한 참된 종들도 많고 나타나 있는 하나님의 일꾼들이 많은데 한국 교회가 좀 서로 하나로 화합돼서 그냥 무조건 넌 이단이야 하고 그렇게 막 공포하지 말고 왜 그러냐 하고 성경 나눠보고 대화해보고 그건 아닌 것 같다. 내 주장만 하지 말고 성경 주장 흘러간다면 한국 기독교회는 굉장히 종교성도 많은 나라로서 굉장히 좋은 기독교로 변할 것이고 옛날 국가적으로 어려울 때 교회가 기독교인들이 많은 일들을 해왔는데 이 나라에 앞으로 좋은 기독교가 돼서 이 사회를 아름답게 이끌어가면 좋다고 생각합니다. 저는 개인적으로 어릴 때부터 교회를 다녔습니다. 저는 1944년생인데 6.25 사변 때 그 이듬해 1951년 어머니가 세상을 떠나시고 한 달만 형님이 군대에 가시고 아버지는 보국대 건대 끌려 다니시면서 집에 있는 시간이 적었습니다. 큰 누님이 15살이고 작은 놈이 13살이고 제가 8살, 동생이 4살이었는데 우리 뭘 먹고 어떻게 살아야 할 줄 몰랐습니다. 정말 어렵게 살아서 많이 굶고요. 그러나 나이가 10살, 11살 넘어가면 15살 이렇게 돼갈 때 내가 도둑질을 시작했습니다. 친구들하고 들여나서 밀을 뽑아가지고 가슴에 싸고 몇몇 산꼭대기와 불을 놨고 뭐 그게 그렇게 맛있었어요. 참 얼마나 맛있는. 그 유혹 때문에 난 밀밭에 자주 들어갔고 난 사과도 따먹고 또 복숭아 따먹고 그런 도둑질을 많이 했습니다. 한번 참외밭에 참외를 따가 막 도망치는데 주인보다 정치하시카니 우리 아버지 함자로 누구 아들 아니냐 너 그러는데 너무 놀랐습니다. 그 어린 술 잡수면서 아버지한테 그 이야기 자네 아들 우리 밭 다 낳았어요. 아버지한테 무지의 꾸중을 들었거든요. 교회를 다니면 내가 죄가 많은 이 죄를 혼납하려고 정말 발버둥을 쳤습니다. 잘 안 됐습니다. 여전히 죄를 지었습니다. 그때부터 제가 성경을 읽기 시작했습니다. 한국 성경은 약 1800페이지쯤 되는데 제가 꼭 한 번 읽으면 60시간이 걸립니다. 일주일 동안 아무것도 안 하고 성경을 한 번씩 읽기를 여러 번 했습니다. 성경을 한 20번, 30번 친구가 읽으면서 놀라운 것, 성경 속에는 하나님의 마음을 알 수가 있었습니다. 그러고 날 현 시대 신앙이 잘못된 부분도 쉽게 이해할 수 있는 것은 하나님이 원하신 그 마음의 세계가 다른 인간 방법의 세계 같이 복합되면서 신앙이 삐뚤어져 가는 걸 알았습니다. 1962년 성경을 읽었는데 죄 때문에 막 갈등하고 용서해 달라고 빌었는데 이 죄에 대해서 어떻게 내가 용서를 받을 수 있는지 구체적으로 이제 성경을 찾기 시작했습니다. 가장 단순한 게 로마서 3장 23절 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광을 이루지 못하더니 그런데 23절까지 대한민국 모든 국민이 그 말 교인이 그 말 모르는 말씀 아무도 없어요. 24절에 보면은 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님 은혜로 값없이 어렵다 하시면 얻은 자 됐다. 그러니까 이제 내가 분명히 죄를 진 죄인데 성경을 알고 의롭다는 거예요. 아니 난 죄인이지. 도둑질을 얼마나 거짓말을 얼마나 하고 난 나쁜 일을 얼마나 많이 난 죄인이야. 로마 3장 23절은 죄인인데 24절은 예수님이 내 죄를 십자가에 못 박아 내 죄를 다 사했기 때문에 의롭다는 것이. 로마 4장 24절에
예수는 우리의 범죄함을 위해 내어주심이되고 또한 우리 어렵다 하며 다시 살아나셨다. 어렵다 하심을 위해 다시 살아나셨다. 예수님이 내 손에 못자국 봐라, 옆구리 장자국 봐라, 이마에 가시관 자국 봐라. 네 죄를 위해 죽은 거다. 이게 네 죄의 형벌을 받은 거야. 네 죄는 여기서 다 해결됐다. 내가 너희 죄와 너희 불법을 기억지 않는다. 너무 쉬운 거예요. 그래도 난 죄인인데, 도둑질 했는데 그럼 이거 죄인이잖아. 재판장이 하나님이신데 하나님이 어렵다면 어려운 거다. 그 뒤에 성경 여러 전부 그 부분을 풀이하는 성경으로 친구야 다 연결되어 있는. 코로나 시대에 아까 헤지 브라주 방송국의 국장이 나오셔서 이렇게 이야기를 하셨는데 브라질에 천만 사람이 코로나로 죽었습니다. 많은 기독교인들이 내가 죽으면 정말 천국 갈 수 있나? 죄인은 하늘나라 못 가는데 고통을 했습니다. 제가 그 브라질에 있는 사람만 한 게 아니고 우리 교회에서 한 설교인데 그분들이 내 설교를 들었습니다. 여기는 어떻게 해서 예수님 십자가의 피가 우리 죄를 사했기 때문에 그렇게 된 그 부분을 얘기했는데 그쪽 지역에 있는 모든 목사님들이 깜짝 놀라했습니다. 헤지 브라질 온 3번 개인 인터뷰를 했는데 마지막 인터뷰 때는 무슨 나는 미남을 어떤 데가 웃었습니다. 난생 처음 당연히 미남 소리 듣는다고. 근데 그분들하고 대화하면서 마음이 하나가 되는 겁니다. 참 많은 사람들이 변화했고 헤지 브라질 깜짝 놀라는 제 인터뷰를 할 때마다 댓글이 뭐 기계가 마비될 정도 들어왔다고 얘기를 합니다. 이것입니다. 참 많은 사람들이 교회를 다니면서 예수를 왜 믿느냐? 제가 그래서 죄 사함 받고 싶어서 매일 죄 용서 달라고 기도하고 새벽마다 그랬습니다. 그런데 성경은 말하기를 우리 죄를 위해서 예수님이 오셨고 십자가에 박혀 죽으실 때 우리 죄의 형벌을 모두 끝냈다고 성경이 나를 어렵다고 합니다. 나는 그 성경을 대하면 그렇지만 난 죄인이야. 난 도둑질했는데 거짓말 내가 왜 죄인이야? 죄인이야. 성경은 어렵다고 하는 거죠. 2012년 가나 대통령 아토니스 대통령 만났습니다. 그분은 병으로 거의 죽어가니까 저한테 이야기를 하셨습니다. 내가 생각 5일 더 살지 못할 것 같다. 주치의가 그리고 정문회가 날 치료하는데 점점 나빠진다. 고민이 있다. 난 가나에 제일 믿어 좋은 대통령으로 인정을 받는데 나도 죄가 있다. 어떻게 해야 되냐. 그것 때문에 봅니다. 죄가 있어 죽으면 지옥을 간다는데. 각하께서 죄인인 걸 어떻게 아셨습니까? 그 대통령이 저하고 동갑이셨어요. 대통령이 아주 단순하게 내가 죄를 지었으니까 죄인이 아니냐 그렇게 말씀하셨습니다. 각하 그렇지 않습니다. 깜짝 놀라시더라고요. 어느 나라에서 죄인이 자기가 자기 죄를 판단합니까? 재판관이 하시죠. 각하는 각하의 죄에 대한 판결문을 읽어보신 적이 있으십니까? 내 죄에 대한 판결문? 그게 어디 있느냐? 성경에 있습니다. 각하. 보고 싶습니까? 보고 싶다. 로마 3장 23절 24절 읽으셨습니다. 로마 3장 23절 24절 판결문 형식으로 되어 있습니다. 재판할 때 모든 사람이 죄를 범했다. 그래서 하나님의 영광을 이루지 못한다. 모든 죄를 범해서 하나님을 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 예수님이 우리 죄를 대신 벌 받으셔서 하나님 은혜로 우리 값없이 아무 일한 것이 없이 씻어졌다. 어렵게 되었다. 이 각하의 판결문입니다. 하나님이 하신 겁니다. 각하가 돌아가시면 이렇게 판결하겠다고 성경에 기록된 겁니다.
대통령이 너무 놀라워하셨어요. 그리고 몇몇 성경구절도 말씀해 드렸는데 대통령이 뭐라고 말씀해? 나 이제 씻어졌다. 나는 깨끗하다. 거룩하다. 이야기를 하셨습니다. 그리고 저한테 내가 조금 피곤하다. 좀 쉬고 싶다. 영부인 모시고 와서 대통령 모시고 돌아왔습니다. 캠프장에 돌아왔는데 4시간 뒤에 전화가 왔습니다. 대통령께서 하나님의 큰말을 부르시고 영부인에게 전화해 주셨습니다. 죽기 전에 제사함 받고 하나 좀 아담일 때 좀 너무 기뻐했습니다. 주로 7월달에 내가 아프리카 많이 갔는데 그 이름에 갔는데 대통령 마지막 만남을 저라고 해서 많은 언론들이 저를 취재했습니다. 그때 마지막 이야기 해주었습니다. 오늘 참 많은 기독교 교인들이 예수를 믿지만 죽음 앞에 죄 때문에 두려움을 벌벌 떨며 세상을 떠난 사람이 참 많습니다. 그들에게 올바른 예수 피로 죄 사함 받는 그 길을 잘 정리해 주지 않기 때문에 일어나는 일입니다. 목회자들 겸비하게 서로 마음을 나누면서 어떻게 죄 사함 받는지 알아서 성도들이 죄 사함 받는다면 중요한 건 내가 죄에서 벗어나야 밝은 삶을 살 수가 있고 죄에서 벗어나야 화목할 수 있고 죄에서 벗어나야 하나님을 섬길 수 있는데 죄 속에 있으면서 죄 속에 살면서 불가능합니다. 보통 마피아들은 술을 누리기 위해서 그냥 마피아 산업 받아들이는 게 아니라 범죄를 해서 멕시코에서 한 바에서 마피아들 총을 땅땅 쏘면 나왔습니다. 250명이 바에 있는데 살고 싶은 사람은 나와. 한 10명쯤 나왔습니다. 팔을 다 죽여. 그럼 살려줄게. 그 범죄를 만들어 놓고 마피아를 사용하는 겁니다. 그냥 안 믿고 산다. 사탄도 우리를 범죄를 만들어 놓고 자기 종으로 삼습니다. 하나님을 믿으면 깨끗함을 입고 거룩함을 입고 하나님 앞에서 복을 받고 하나님의 은혜를 입도록 하는 것입니다. 이런 이야기를 전했을 때 저 별거 아닌 사람인데 전 세계 기독교회가 저희들과 함께 하고 있습니다. 2017년 뉴욕에서 저희들이 우리 교회 아닌 목사님들을 초대 750명이 모였습니다. 한 주간 동안 이 죄사함에 대한 이야기를 했을 때 깜짝 놀라했습니다. 전 세계에서 그런 일들을 계속하면서 현재 저희들은 약 42만 명의 다른교회 목회자들이 저희들과 같이 일을 하고 있습니다. 어떤 교단 상관하지 않습니다. 예수님의 이름으로 화목하고 모이고 또 제 한국 캠프에 참 많은 외국인 목사님들이 오시곤 합니다. 작년에 우리 한국 캠프에 826명의 해외 목사님들이 오셨습니다. 앞으로 우리 기독교회가 정말 하나가 되고 서로 교류를 하고 해서 한국 기독교회가 더 성숙해지고 더 밝은 삶을 살 수 있으면 좋겠고 특히 저희들 교회는 자랑을 한번 하라고 하면 이혼율이 0.1%입니다. 내가 이혼하지 말라 소리 한 번도 한 적 없습니다. 서로 화목하고 이해하는 마음이 커지면 아내 남편도 화목하게 좋아지고 가정도 굉장히 좋아집니다. 아이와이프를 시작했을 때 가장 가슴 아팠던 건 청소년들의 마음을 읽었습니다. 엄마 아빠가 이혼하고 새엄마 새아빠 밑에 사는 아이들이 그 청년들 밝은 대학생들 너무너무 고통이 심어 어두워서 그들의 마음을 위로하기 위해서 합창단을 만들고 그들의 마음을 위로하는 일들을 했습니다. 그러면서 절대로 이혼만은 막아야겠다는 그런 생각을 여러 번 했습니다. 개인적으로 되는 것이 아니지만 우리 기독교 참된 예수의 마음을 가지면 아내가 남편 이해하기가 쉽고 남편이 아내 이해하기 쉽고 아내가 잘못해서 남편도 허물을 용서할 줄 알고 그런 마음을 가지면 좀 더 밝고 좋은 사회가 될 걸로 확실하게 믿습니다. 오늘 언론인 여러분들 바쁘신데 많이 참석해 주셔서 감사하고 부족한 저지만 도우셔서 좀 더 이 사회가 화목하고 따뜻한 아름다운 사회가 되어갔으면 좋겠고 그런 일에
예수 믿는 저희 함께 했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이제 질문을 저희가 좀 받도록 하겠습니다. 언택트 시대 교회와 목회자의 역할. 먼저 해외에서 온 질문들부터 받겠습니다. 네, 러시아 TVN 방송국의 방송국장님께서 보내오신 질문입니다. Паспорт Супак, от лица телеканала ТВН я благодарю вас за библейский семинар, которые были показаны с 27 октября по 3 ноября на телеканале ТВН Россия в 186 странах мира и также на телеканале ТВН Украины. То слово, которое вы говорите сейчас, оно особенно актуально. И я очень рад, потому что прямо сейчас, когда нет возможности перемещаться по всему лицу земли, вы проводили этот семинар. Потому что сейчас, когда мы получаем отклики от телезрителей, мы видим, насколько это актуально. И Слово Божие, которое вы проповедуете, это как чистое словесное молоко, которое очень легко воспринимается людьми. Поэтому спасибо за ваш вклад в благовестие по всему миру, за то, что многие годы ваша церковь принимает в этом активное участие. И мы, как партнер вашей церкви, телеканал ТБН готов и дальше продолжать распространять благую весть по всему лицу земли. Особенно также хотел бы подчеркнуть, что сейчас, когда очень много заболевших и в России, и в Европе, церковь должна быть действенной. И вот здесь мне бы хотелось задать вам вопрос. Какие вы можете дать рекомендации сегодняшней церкви в России? Как ей действовать в это непростое время пандемии и карантина? 얀 볼코포 국장님께 감사를 드립니다. 벌써 5년이 됐는 5년 전부터 저희들 방송을 중계해 주셔서 너무 감사드리고 러시아 전역에 많은 시민들이 우리 방송을 들을 수 있었습니다. 앞으로 러시아인들은 어느 나라 사람들도 종교성이 굉장히 많습니다. 제가 러시아 사람들 만나보면은 누구든지 간에 성경을 가지고 이야기하면 전부 다 고개를 숙이고 또 재작년에 제가 러시아 상페테르부르크 왔을 때 많은 기독교 지도자들이 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 중요한 것은 세상에 가장 평안을 줄 수 있는 사랑을 줄 수 있는 것은 악을 이길 수 있는 힘이라야 사랑을 줄 수 있지. 내 안에 악을 이기지 못하고 남을 사랑할 수는 없습니다. 그리고 어둠을 이길 수 있어야 빛을 비출 수 있지. 어둠을 이기지 못한 빛은 빛이 아니지요. 기독교는 참 좋은 신앙이고 성경의 예수님의 사랑은 생명을 버려서 우리를 구원한 큰 사랑인데 그 사랑을 우리가 본받아서 그 사랑을 받아들이고 믿음으로 죄사함 받아서 러시아 기독교 지도자들이 함께 한다면 러시아는 세계 어느 나라보다 종교성이 강하기 때문에 올바른 진리가 그들을 복되게 할 줄 믿습니다. 그래서 지난 열해 동안 우리는 러시아 방송을 통해서 시민들을 만났고 또 현재 러시아 시민들이 방송에 제가 알고 가까운 분들이 상당히 많아지게 됐는데 앞으로도 더 방송해 주시기를 바라고 감사를 드리고 예수님의 마음으로 하나로 모이면 어느 나라든지 간에 행복이 복될 줄 믿습니다. 특히 방송에 이런 많은 기여를 해주셔서 감사를 드립니다. 감사합니다. 네, 다음은 아프리카 우간다에서 온 영상입니다. 우간다 UBC 국영방송 경영국장님의 질문입니다. Nowadays, churches have become difficult even for ministries to undergo the hardships. In case of Africa, many ministries have difficulties because of economic problems. Even there is a case of ministers who, because of social problems, reflecting on how Reverend Dr. Park lived. The question is, what do we think life should be for our ministries? I think Dr. Park's, your humble background, your humble experience is testimony that there's nothing impossible. And even to the ministries, the ministers here and elsewhere in the world, humble beginning, humbling ourselves, leaning ourselves against Christ is the way to go, and I believe that
from you, Dr. Park, there is so much that we can learn, and there is so much that we should be able to fortify ourselves spiritually and physically to face the realities of the world and conquer, because God tells us, go out and conquer the world. And I think from your experience, we all look forward to emulating you where we can. UBC 국장님, 대립장 반갑습니다. 얼굴이 굉장히 건강해 보이시는데 저는 더 젊어지는 것 같습니다. 저희들이 UBC 방송에서 저희들 방송을 많이 보내주고 특히 우간다는 대통령께서 무세베니 대통령께서 5년 전부터 저희를 만나면서 여러모로 저를 많이 협조해 주셔서 감사를 드립니다. 특히 2018년에 송구 영신 예배에 저를 주관사 초대해 주셔서 만델라 체육관에 10만 명이 모인 가운데 저를 주관사 세워 주셔서 그분들 복음을 전할 수 있어 참 좋았고 모든 사람들이 함께 기쁨을 나누었습니다. 그 외에도 우간다의 많은 목회자들이 저와 같이 교류하고 있는 분들이 많은데 우리가 똑같이 서로 오인하고 목회자들이 또 교제하면서 교류하면서 하나님의 뜻을 알아서 우리 생각들을 지우고 하나님의 마음을 가지고 함께 뭉치면 우간다는 정말 단순한 순수한 마음을 가진 많은 분들이 이 믿음을 갖고 복되게 될 줄 믿습니다. 이번 12월 달에도 제가 초청을 받았는데 코로나를 갈 수 있을지 잘 모르겠습니다만은 그 송구영신 예배 때 이번에 이틀 해달라고 이렇게 그쪽에 교회 측에 요청을 했습니다. 네, 저도 가기 원합니다만 함께 앞으로 도와주시고 특히 UBC에서 계속 저희들 방송을 내주신 데 대해서 감사를 드립니다. 우리 기본소기 선교회는 또 우리 선교사들은 우간다뿐만 전 세계에 있는 기독교를 위해서 모든 일을 다 할 것을 약속합니다. 앞으로 자주 교류를 하고 또 모든 교회 성도들이 믿음 가운데 서셔서 밝은 예수님의 사랑으로 죄에서 벗어나면 예수의 마음이 임해서 밝고 복된 삶을 살게 될 줄 믿습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이제 현장에 계신 기자분들의 질문을 받으려고 합니다. 질문을 하실 분들은 호명을 받으시면 매체명과 성함을 말씀해 주시고 질문하시면 되겠습니다. 예. 마이크 옆에 있습니다. 네, 목사님 뵈서 반갑습니다. 목사님께서는 올해 2차례 온라인 성경 세미나를 세계적으로 개최하여 하셨고 그 외에도 목회자 포럼 등을 온라인으로 성공적으로 개최하셨습니다. 언택트 즉 온라인 선교에 있어서 가장 큰 어려움은 무엇이었는지 해주시면 감사하겠습니다. 네, 감사합니다. 사실 사람들의 마음을 얻는다는 것은 쉽지 않습니다. 사람들의 마음도 다 다르고 그래서 성경이 너무 좋은 것은 성경 중심으로 마음을 모으는 것은 사람들 거의 대부분 따릅니다. 제가 온라인 그 성경 세미나를 하면서 가장 핵심적인 게 하나가 있는데 성경 요한 1서 1장 9절에 보면은 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서를 깨끗게 하실 것이요 하는 말씀이 있습니다. 제가 봤을 때 한국교회 대부분 교회는 죄를 짓고 죄를 자백하면 용서가 된다고 생각하고 자백을 합니다. 자백을 하고 찬송 부를 또 기쁜 날 주날제 다시 선 날 하고 찬송은 그래 부르는데 실제로 그런 죄에서 벗어나지 못하고 늘 죄인이라 그러고 죄 용서해달라 그러고 어떤 사람은 새벽마다 죄 때문에 보통 울고 있는 분들이 참 많습니다. 그것은 성경을 정확하게 잘 몰라서 일어난 일인데 그 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 하는 것이 있습니다. 그것은 죄를 사하는 가장 기본적인 것이 아무나 죄사함을 받는 게 아니고 첫째 죄를 지어야 하고 두 번째 죄를 깨달아야 합니다. 그래서 만일에 우리가 우리 죄를 자백하면 하는 건 내가 죄를 지었다는 사람이고 깨달았던 사람입니다. 그 다음 단계가 뭐냐면은
레위기 4장에 속죄 제사라는 게 있습니다. 레위기 4장 속죄 제사, 우리가 죄를 사할 때 어떻게 하면 죄가 사해지는가 하는 제사, 속죄 제사인데, 레위기 4장 27절에 보면은 만일에 평민의 하나가 여호와의 금령 중 하나도 부지중에 보면 허물이 있었다, 그 범한 깨우침을 받거든. 내가 죄를 지었고 죄를 깨닫고 고백하는 건 그 단계까지 온 겁니다. 그 다음 단계 어떠냐면은 흠없는 암염소를 끌고 와서 속죄제 희생의 머리에 안수하고 그 희생을 번제소에 잡을 것이요. 그 죄의 싹은 사망이기 때문에 죄는 절대로 그냥 사해주지 않고 사망이 지불돼야 죄가 사해집니다. 예레미야 레위기 17장 11절에 육체의 생명 피에 있으면 내가 이 피를 너에게 주 단에 뿌려 죄를 속하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. 다음에 히브리 9장 22절에 율법을 쫓아 그의 모든 피로서 정결케 되는 피 흘림이 없인 제사함이 없느니라. 그러니까 실제로 죄를 사는 것은 고백해서 사시는 게 아닙니다. 죄를 고백한다는 것은 죄 사함받기 첫 번째, 두 번째 과정입니다. 죄를 지은 사람, 죄를 사함받기 위해서는 첫 번째로 죄를 지어야 하고, 두 번째 지은 죄를 깨달아야 하고, 그 다음에 죄의 대가로 죽음이 필요한 죽이면 사망을 당해야 합니다. 그래서 우리를 죄를 위해 대신 죽어 주신 예수의 십자가에 연결해서 죄 사함을 받는 것인데, 오늘날 히브리서 요한일서 1장 9절 그 한 절만 보고 그냥 죄를 회개하고 고백하면 씻어진다고 하는데 그거는 그렇지 않습니다. 좀 더 성경 깊이 들어가 보면 성경엔 짝이 있는데 한 부분만 보고 그러는데 그 다른 부분에 보면 어떻게 되어 있냐. 요한일서 1장 7절에 보면은 그가 빛 가운데 계시면 우리가 빛 가운데 가면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 하실 것이요 그랬습니다. 절대로 고백으로서 죄가 씻어지는 건 아닙니다. 요한일서 1장 9절은 고백하면 죄가 씻어지는 것을 보이기 때문에 거의 대부분 한국 교회는 죄를 고백하고 용서해달라고 비는 걸로 되어 있습니다. 그 뒤에 내가 죄인인 걸 죄를 지었고 죄인을 깨달았을 때는 죄는 예수님의 피로 사해지는 것입니다. 예수님의 피가 날 위해 흘려 주었기 때문에 죄가 사해져. 그래 연결했을 때 내가 죄 사함의 확신을 갖고 있지요. 매일 사람들의 죄를 고백하면 어떤 교회는 새벽마다 죄 때문에 울고 고통하는 분들이 많습니다. 근데 그들 새벽마다 울고 기도해도 늘 또 죄인이고 죄인입니다. 왜? 죄 사함의 확신이 없기 때문입니다. 내가 죄를 지었고 죄인 걸 깨닫고 고백하고 난 뒤에는 양이 필요하고 염소가 필요합니다. 제사를 드려서 제사를 통해 죄가 사하셨는데 그 양이나 염소가 우리 대신 죄를 죽는 그걸 예수 그리스도께서 오셔서 우리 죄를 죽는 걸 예표로 보여주는 것입니다. 그런데 우리 모두를 위하여 예수님은 피를 흘리셨습니다. 법정 최고형은 사형입니다. 한 명을 죽여도 사형이고 10명을 죽여도 사형, 사형으로 모든 죄는 법정 죄 끝이 나기 때문에 우리 이 모든 사람의 죄를 위해서 예수님이 죽으심으로 우리 죄들 대가를 충분히 받으셨기 때문에 누구든지 간에 나는 죄를 지은 죄인이지만 예수 그리스도 피가 십자가에 못 박히기 전에 내 죄를 죽었기 때문에 그때 내 죄가 씻어졌다는 그런 믿음을 갖게 될 때 그때 우리는 온전한 신앙으로 들어가게 되는 것입니다. 그래서 그런 부분들이 성경의 지식이 좀 미약해서 성경 한쪽만 봤을 때 그런 부분들이 있습니다. 예를 들어 말하자면 성경에 의인은 음란이 하나도 없으며 하고 로마서 3장 10절에 말합니다. 그러나 로마서 1장에 보면 17절에 복음은 하나님의 의가 나타 믿음으로 믿음이 이렇게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 사는 의인이 또 있는 겁니다. 의인 없는데 하나도 없는데 또 의인이 뭐야? 의인 없는 하나도 없어요. 다 죄인인데 죄 사함을 받으면 의롭게 되는 것입니다. 그래서 그런 부분들이 우리 신앙에 정확하게 잡혀지면 그때도 예수님과 한 마음이 되면 내 속에서 내 마음으로 살자고 예수님 마음으로 살면 아름다운 삶을 살며 복된 삶이 되어지는 것입니다. 대답이 됐는지 모르겠습니다.
죄송합니다. 네, 다음 질문 받겠습니다. 예. 마이크 안녕하십니까 목사님. 저는 한국방송교수통신사의 박상태입니다. 여러 번 참여해서 깊은 속 선교의 사역이라든가 또 함께 커넥팅된 목사님들의 그런 사역을 볼 때 많은 영향력을 가지고 또 여러 가지 귀중한 사역을 펼치면서 감명을 받았습니다. 저는 오늘의 주제에 집중을 하고 싶습니다. 제가 오늘 들어와서 현장에서 교회와 목회자 역할을 본 포럼의 주제를 알게 됐는데요. 저는 목사님께 이런 질문을 드리고 싶습니다. 이미 우리가 코로나 이후의 사태에 정치, 경제, 사회, 종교적으로 변화가 올 거라는 건 여러 측면에서 여러 분야의 리더들이 다 예상하고 있는 것입니다. 근데 아까 UBC의 데이비드 국장도 말씀하셨듯이 크리스찬의 입장에서 또 개인적으로는 어떤 한 분야를 전공했던 전공자로서 교회나 또는 목회자로 대변되는 사역자들의 어떤 사역의 방향 또 역할론 이런 것에 대해서 개인적으로 신앙을 가진 크리스찬으로서 고민을 많이 해봤습니다. 지금 한국 사회는 보수와 진보가 나뉘는 상황에서 교회가 이번에 여러 가지 지탄을 받는 그 원인이 코로나 때문에 이렇게 됐는데요. 그런 여러 가지 것들을 보면서 전 두 가지를 질문을 드렸습니다. 첫 번째는 목사님들의 삶, 목회자의 역할 내지 또는 목회자의 삶이 이제 기존에 우리가 흔히 인식하고 있던 목회자들의 삶이나 목회자의 역할론에서 벗어나지 않을까라고 생각을 해봅니다. 그럴 때에 전통적 교회에서의 사역을 해왔던 기존 목회자들, 교단에 상관없이 예수님을 섬기고 교회를 섬겨왔던 목회자들의 그 역할은 어떤 식으로 변화되는 게 첫 번째 질문이고요. 두 번째는 교회의 역할인데요. 교회가 대면 예배를 하면서 전통적인 역할이 변화되지 않는 방향은 내외부에서 이미 많은 종용을 받고 있고 요구를 받고 있는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 인터넷에서 성령 세미나뿐만 아니라 예배도 진행되고 있는데 이런 예배만 진행되는 것 가지고는 이 교회가 직접적으로 언택트라고 하지만 사람들을 세우고 도와주고 섬기고 나누는 일에 대해서는 실체가 있어야 되는데 그런 상황에서 한국 교회는 어떻게 변화되는지 거기에 대해서 목사님의 고견을 듣고 싶습니다. 네, 감사합니다. 사실 아까도 얘기했습니다만 제가 하루에 소주를 10병씩 마시는 청년이 있었습니다. 그 아내가 저한테 와서 울면서 이야기를 했습니다. 목사님, 전 도저히 제 남편을 못 살겠어요. 결혼한 지 3년 동안은 교회를 잘 나왔는데 그때부터 술을 마시기 시작하는데 밥도 안 먹고 술만 마십니다. 제가 그러면서 도저히 못 살겠다고 저한테 울면서 얘기했습니다. 제가 남편을 불러오라 그랬습니다. 그날 남편이 왔습니다. 아침이랑 소주 2병을 따라서 한 사발로 마시고 술 내서 풍기만 할 겁니다. 제가 그분에게 술 마시지 말라 같이 하면 그 이야기 전혀 하지 않았습니다. 신앙에 대한 얘기를 해줬습니다. 히브리서에 보면 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시면서 우리 죄를 모두 사했다고 기록되어 있고 저가 시버리 10장 14절에 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 했다고 되어 있습니다. 그 형제한테 얘기를 했습니다. 자, 이 성경을 읽어봐라. 저가 한 제물로 거룩하게 된 자를 영원히 온전케 했다. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때 너는 거룩하게 됐고 영원히 온전케 됐다고 이야기한다. 다시 거룩하냐 물어보니까 안 거룩합니다.
성경은 거룩하다고 하고 당신은 안 거룩하다. 성경이 맞나 당신이 맞나? 성경이 맞습니다. 그럼 당신도 거룩해야지. 안 거룩합니다. 제가 그 이야기를 가지고 한 30분 동안 설명하지 서로 의논이 되었습니다. 30분이 지났는데 그 청년이 뭐라고 말했냐면은 웃으면 하나님이 나를 거룩하다면 거룩한 게 맞지요. 그렇게 말을 바꾸었습니다. 신기한 건 그날부터 술 마시고 싶은 자체가 없었어요. 마음입니다. 내 마음에 갖가지 악한 생각들을 품고 있으면서 선하게 살라고 너무 어려운 겁니다. 잠자리는 물벌레가 잠자리가 되는데 물벌레가 나뭇가지를 타고 올라와서 허물을 벗으면 잠자리가 됩니다. 날개처럼 이렇게 젖혀 있다가 펴집니다. 한 번도 날아보지 않았기 때문에 날개는 저 어릴 때 많이 봤습니다. 조금씩 한 번, 두 번 날다가 휙 날아가는데 하나님 잠자리가 물벌레가 잠자리가 될 수 있도록 하나님 우리 인간 모두를 거듭날 수 있도록 새 마음을 가질 수 있도록 하였습니다. 우리 더러운 데 깨끗이 씻어 새 마음을 갖도록 하기 위하여 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨고 그때 죽으실 때 우리 죄를 전부 다 감당을 했고 씻었습니다. 내가 죄인인 위치에서 죄인입니다 하는 사람은 죄만 짓게 되고 거룩함을 입었다고 내가 믿어질 때 잠자리가 물벌레라고 생각해 못 날지만 잠자리 된 걸 확인하게 날아봤을 때 날아지면 그때 잠자리가 되는 것처럼 내가 볼 때는 죄인이지만 예수님 나를 의롭다고 하셨다면 의롭다는 게 맞다. 저는 그렇게 받아들였어요. 처음엔 저도 웃었어요. 내가 의로워. 말도 안 돼. 근데 성경에서 하나님이 예수님께 네 죄를 다 씻으니까 너 의롭다고 했으니까 그게 맞는 거예요. 성경에서 하나님 의롭다고 하셨으니까 그건 잘못되면 하나님 책임져야 하는 건데 예레미야 32장 34절에 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라 여호와의 말이니라. 그런 말씀들을 넣어서 네 죄가 씻어져서 넌 거룩해 여호와 성경이 그렇게 말하잖아. 그 사람 믿어졌을 때 사람이 변하는 겁니다. 저희들 교회에 어떤 이렇게 뚱뚱한 부인이 왔습니다. 한 달쯤 왔는데 어느 날 교회에서 만난 목사래 목사 제 때 막 뛰어왔어요. 제 얘기 좀 들어봐. 이분이 공대 건축가를 나왔습니다. 지구에 자기 유명한 건축을 나게 목적이었는데 건축회사 취직을 했습니다. 어느 그 회사 빌딩을 짓는데 낮에는 이제 인부들이 공사를 하고 해가 지고 나면 직원들이 자를 가져 설계도 되니 그 검사하는 일을 했습니다. 자기 상관하고 자기하고 둘이 8층 7층 내려오는데 상관 자기를 끌어안았습니다. 아무도 없습니다. 강간을 당한 겁니다. 너무 분했습니다. 이 부인이 그런데 창피해서 말을 안 했습니다. 그런데 몸이 이상해서 보니까 임신이 된 겁니다. 유산을 하려고 병원에 갔는데 애기 앞에서 막 배를 때려서 내려서 걸어가다 울며 돌아왔습니다. 엄마가 그 여자가 있어 그래 제발 걱정하기만 커줘라. 내가 낳아줄게. 내 삶은 너를 죽일 수 없지. 그 아이를 낳았습니다. 남자인데 너무 예뻤습니다. 그런 이제 회사를 사표를 내고 미자원에 다녀 통화를 했는데 그때 어떤 남자가 다가왔습니다. 아줌마 왜 그렇게 고생스럽게 살아요? 행복하게 살 수 있는데 어떻게 산 돈이 있느냐고 왜 그러냐고 우리 회사 투자하라고 이자를 많이 줄 테니까 집을 잡혀가지고 투자해서 회사 주는데 매월 5일날 통장 얼마 이자 주는데 은행 이자 갖고 얼마 돈이 남는데 그 남자는 그 다음날 해외를 도망가고 있어요. 너무너무 고통스러워서 자살을 시도했는데 실패했고 그렇게 그러니까 밤마다 잠을 뭐 하게 20분 30분 자요.
그날 저희들 교회 와서 예수님께로 제사함께 말씀을 돌아갔습니다. 그날 밤 2시간을 자면 너무 행복했어요. 그 뒤 부인이 계속 행복한 이야기를 하는 겁니다. 자살하려고 손을 그었는데 신경을 끄고 왼손을 못 써 파마도 못하고 가정 매니저한테 얘기해서 나 이끌 좀 하면서 빈 바코칭을 하고 한 달에 몇십만 원 받고 그렇게 살았어요. 비참하게 살았어요. 그 부인이 하루하루 달라지는 걸 보면 너무 놀라웠습니다. 참된 믿음 우리 속에 들어 예수님과 마음이 연결되면 참 많은 사람들이 일어납니다. 특히 저희들이 와이프는 청소년 단체를 만들어서 미국에 마약하는데 마약하지 마라 도와줘 그 말 한 번도 안 했습니다. 예수님께서 가늠한 여자를 보고 그냥 보낸 게 아니라 마음의 기쁨을 돌에 맞추고 살려서 너무 기쁘니까 감사가 가득 차니까 험난한 마음에 들어올 자리가 없는 거죠. 저는 수원교도소 대전교도소에서 교화를 하면서 재소자들 10년 동안 가르쳤습니다. 죄를 짓는 사람들이 도박을 하는 사람들이 마약을 하는 사람들이 그리고 정말 왜 하느냐 이거 하면 딸 것 같은 마음이 그 속에 들어와서 도박을 하는 겁니다. 이번 꼭 딸 것 같고 범죄하는 사람 이래 하면 안 잡힐 것 같은 마음이 그 속아서 그렇게 하는 거예요. 자기 믿지 말고 참된 믿음이 들어가면 사람의 삶이 많이 달라집니다. 저희들이 와이프라는 단체 가지고 있는데 굉장히 좋아합니다. 부모들이 좋아합니다. 아이들이 변하는 것 보고 저희들 교회 현재 한국 모든 교회 청소년들이 없습니다. 저희들 청소년들이 꽉 찹니다. 와서 행복해하고 기뻐하고 즐거워하니까. 그래서 앞으로 이런 방법으로 서로 교류하면서 청소년을 위해 살고 그러면 청소년 많이 옵니다. 청소년 참 외로워하고 특히 이혼한 부모 밑에서 아픔 나는 거 참 자주 막 눈물이 흐를 정도로 불쌍합니다. 그들 위로해주고 힘이 돼주고 그리고 너들 해외 나가서 공부해 아프리카 같은 데 보면 1년 동안 대학 휴학하고 굉장히 좋은 아이들로 변해갑니다. 그래서 저희들은 세계 어느 나라 어느 데 다 할 수가 있습니다. 1년씩 2년씩 갔다 온 아이들 그 나라만 요청하고 보통 대학을 하니까요. 정말 변해와서 밝게 사는 건 너무 행복하고 그렇습니다. 그래서 저희들 아이와이프 아는 사람들, 아이와이프 학생들이 해마다 많이 지원해서 가서 밥도 굶고 말라리아도 걸리고 그러면서 좋아지고 다음에 어려울 때 예수님 의지할 때 예수님이 도우시는 거 너무 행복하고 그래서 참된 먼저 내가 마음이 잠자리가 되어도 내가 물벌레라고 생각하면 절대 못 나는데 잠자리 된 걸 알아야 하듯이 예수 내 죄를 사해 줬는데 내가 죄 사함받는 마음을 밝은 마음을 가진 마음이 밝아지기 시작해서 어둠이 벗어나고 내가 죄인인 상태에서 밝게 사는 게 굉장히 어렵습니다. 이런 사실들을 많은 젊은이들 가르치면 변화가 받고 또 저희들 교회 오는 분들도 전부 다 행복하게 사는 것에 감사합니다. 저희들에게 가난한 사람도 많고 어려운 사람도 많지만 거의 행복하게 삽니다. 물론 부부 싸우는 사람도 있고 하지만 행복하게 저희 이혼율이 0.1%를 극히 드뭅니다. 이혼하라 하지 마라 한 적이 없지만 그들 마음에 행복이 가고 평안이 가면 남을 사랑하고 싶은 마음이 생겨 복된 마음이 생깁니다. 대답이 되는지 보겠습니다. 감사합니다. 예. 네, 질문 묻겠습니다. 네, 목사님 안녕하세요. 브리킹뉴스의 신석진 기자입니다. 예, 포스트 코로나 시대를 접어들면서 이제 목사님께서 복음의 불변적 가치를 지키면서 온라인 매체나 이 방송국을 통해서 복음을 전하고 있는데 먼저 저희 언론인들이 목사님께 응원해 드립니다. 예, 그리고 이제 며칠 전 목사님께 이제 성경 세미나 온라인 성경 세미나 하셨는데 그때 이제 전해진 그 말씀 중에 유튜브로 이렇게 방영이 됐지 않습니까? 예, 그때 저희 이제 큰 누님이 올해 66세인데 예, 목사님 유튜브 방송을 듣고 이제 이렇게 거듭이 났습니다. 저희 큰 누님은 제가 알기로 최하 10년 이상 교회를 다니신 분인데 이번에 목사님 말씀을 듣고 내가 이런 말씀은 처음 듣는다.
이런 복음의 말씀은 누구도 나한테 가르쳐 준 적이 없다. 그런 얘기를 제가 이렇게 듣게 됐는데 저는 이것이 현 교회의 큰 문제점이라고 생각이 들어지고 그래서 이런 문제점이 왜 있고 또 이 부분에 대해서 목사님은 어떤 해결책이라고 어떤 것이 해결책이라고 생각하시는지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 예, 이제 예를 들어 말하자면 이 성경이 1800페이지가 있는데 그림 하나도 없고 전부 글씨로 가득 차 있습니다. 이거 읽는데 뭐 그냥 쉽게 한번 읽을 수 있는 건 아닙니다. 저는 이 성경을 처음에는 세알이가 읽었는데 50번, 60번 가서 그거 못 세알이었습니다. 그래서 아마 100번까지 못 읽어도 한 100번 가까이 읽은 걸로 제가 생각이 됩니다. 아마 뭐 80번 정도 읽은 것 같습니다. 성경 읽어보면서 이쪽에서 문제, 이쪽에 해결되고 그런 건데 성경이 이야기하는 핵심은 예수님입니다. 예수님의 핵심은 십자가입니다. 십자가는 뭐냐 하면은 우리 죄를 지은 우리 죄에 대해서 누군가 그 죄값을 받아야 죄에서 해방받을 수 있기 때문에 우리 죄를 대신 죽어서 피를 흘렸다는 겁니다. 제가 대구 메일에 기자를 한번 만난 적이 있습니다. 그분이 저에게 오셔서 우선 잠깐만 시간 내주십시오. 예, 그럽시다. 목사님 교회하고 다른 교회가 어떻게 다릅니까? 그걸 어떻게 한마디로 이야기할 수 있냐? 그래서 한번 이야기를 해주십시오. 그래서 혹시 교회 다녀왔으면 교회 한 번도 안 하냐? 그러면 예수님이 십자가에 못 박혔다는 이야기는 들었습니까? 아, 그거야 알지요. 왜 못 박혔습니까? 우리 죄를 위해서 대신 십자가에 못 박혔다고 되어 있습니다. 이사야는 이사야서 53장에 그가 찔림은 우리의 허물이 나며 그가 상함은 우리의 죄악이 나니라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 나음을 입었도다. 우리는 다 양 같아서 그릇에 각기 제기를 받거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 그 성경에 보면 예수님이 오시기 700년 전에 이사야라는 사람이 예언한 글입니다. 예수님께서 오셔 십자가에 못 박혀 죽으시면 우리 죄를 사한 건데 그가 찔림은 우리의 죄악을 임하며 그가 상함은 우리의 허물이 나니라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평안을 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨다. 그가 예수 그리스도이거든. 700년이 지난 뒤에 이사야가 예언한 그 말씀 그대로 이제 예수님이 십자가에 못 박혀 죽습니다. 우리 죄를 위해서. 마치 십자가에 못 박혀 죽어 제일 마지막에 다 이루었다. 우리 죄에 대한 형벌을 다 받았다는 것입니다. 오늘 여기 앉아있는 언론인 여러분들 위해서도 피를 흘려 죽으셨고 죄의 값을 지불하실 겁니다. 그런데 그네 기자님한테 얘기했습니다. 선생님 들어보세요. 예수님이 우리 죄를 위해 죽어서 우리 죄가 사해졌다고 나는 말하고 있고 다른 교회는 죄인이라고 말하고 있습니다. 이분 깜짝 놀란 거예요. 아니 정말 다른 교회는 죄인이라고 하느냐고 그렇게 말합니다. 정말 그러냐고 가서 물어보세요. 정말 그러냐고 가서 물어보세요. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽어서 우리 죄에 살다 해놓고 저희는 그 뭘 믿느냐고 그분이 그렇게 말해요. 그날 기사가 나왔는데 보니까 밑에 광고 나는 또 전부 내 기사 가득 채웠다고. 그러면서 그분은 금방 이해를 하시더라고요. 만일에 우리가 식사를 했는데 이건 어떤 분이 식사를 다 지불했으면 떳떳하게 나갈 수 있는 것처럼 우리 죄의 대가를 예수님이 다 담당했으면 이렇게 씻어졌는데
그 사실을 믿음으로 내가 씻어졌다고 믿는 사람 마음속에는 감사함이 있고 예수의 마음이 흐르고 고마움이 있고 밝은 삶이 됩니다. 예수님 십자가 못 박혀 죽었다고 찬송도 그래요. 그 피로 속죄함 얻었네. 기쁜 날 주 나에게 다시는 그렇게 찬송을 합니다. 그렇게 하면서 나는 죄인입니다 하면 예수님 십자가에 헛죽었습니다. 내지 못 살아서 그런 식이 되니까 그것만큼 예수님을 모욕하는 게 없고 예수님 무시하는 게 없습니다. 근데 사람들은 겸비하게 죄인이라 키야지 교만하게 어떻게 어렵다 하냐. 겸비한 게 아닙니다. 십자가를 무시하는 겁니다. 그래서 많은 사람들에게 예수님이 십자가에서 못 박히실 때 우리 모든 죄 살게 우리는 아무것도 안 하고 그냥 예수님 오시는 그걸 받아들이기만 하면 된다 싶다. 산만한 눈물을 흘리고 감격해 하고 그걸 받아들이는 사람 마음이 달라지도록 삶이에요. 그러니까 다시 이야기하지만은 내 마음이 밝아야 밝은 삶을 하지 마음이 죄로 더럽혀져 있는 사람 어떻게 밝은 삶을 살 수가 있습니까? 그래서 예수 피로 제사함을 받고 마음이 밝아지면 누구든지 변하는 걸 봤습니다. 저는 참 많은 사람들이 저희들 교회 와서 제사함을 받고 달라지고 변하는 저도 역시 그랬고 그래서 진정한 신앙은 뭐냐? 예수님의 말씀을 믿는 겁니다. 내가 볼 때 죄를 많이 죄인이니까 틀려. 저도 죄인이라 늘 그랬습니다. 그런데 성경에 보니까 내 죄가 씻어졌다니까 하나님 내 죄를 기억지 않는다고 하십니까? 씻어진 게 맞다. 그렇게 믿었습니다. 근데 그 믿는 것 별거 아닌 것 같은데 그때부터 내 마음이 밝아지기 시작하고 내 마음이 기뻐지고 예수님 위해서 뭘 하고 싶고 내 자신 드리고 싶고 그런 마음이 일어나면서 저도 상당히 많은 변화를 입었습니다. 그런 올바른 진리가 전해지면 한국교회 좀 코로나는 문제가 있긴 해도 저희들 교회는 뭐 거의 자주 모입니다. 이제 온라인으로 모이는 거죠. 어제 저녁에도 구역 예배 온라인으로 제가 뭐 돌아가면서 간증하고 또 제가 말씀 전하고 우리 예배 마치고 그럽니다. 그리고 뭐 우리 거의 모든 행사 그렇게 되고 주일날 이제 정부에서 허락하는 건 비대면 예배 아니고 이제 대면 예배를 드리는데 거기도 저 띄어서 3분의 1 자세 3분의 1인가 4분의 1인가 그게 이제 앉게 그 규정대로 그렇게 예배를 드리고 그 이제 교회에서 나눠서 오늘 이 구역은 주일날 예배 때나 와라 다른 구역은 저녁에 와라 다 못 오니까 그러면서 돌아가면 그렇게 하고 하는데 참 고마워요. 최근에 요즘 교회 성도들이 교회가 그리워서요. 또 저희들 교회는 강남의 그 우면산이 굉장히 경치가 좋습니다. 교회 성도들이 예배 시간에 낮에 와가지고 혼자서 예배당에서 혼자 기도하고 가고 또 교회 한번 둘러보고 가고 그건 뭐 법적으로 문제가 안 되니까 그렇게 하고 왔는데 그래도 또 몇 왔다가 목사님 제가 왔습니다 인사하고 가고 그러는데 참 이렇게 아름답게 보입니다. 그래서 기본적으로 우리 속에는 아담 이후로 들어온 악한 마음들이 있습니다. 그 마음을 예수의 마음으로 바꾸는 건데 예수님이 피로 내 죄 씻어졌는 데부터 제 마음이 시작되는 거니까 그런 마음을 가지면 마음이 밝아지고 새로워지고 그리고 기도의 응답이 오고 하나님이 함께하는 걸 느낄 수가 있습니다. 감사합니다. 아까부터 이렇게 선생님 손 드시는 죄송합니다. 예. 시간 관계상 마지막 질문을 드리고 있습니다. 우리 저 목사님 짧게 말씀 올리겠습니다. 예. 사실 그 편정식 씨도 저희 교회에서 우리 교회와 목사 모두 어렵습니다. 예. 그 반면에 저희 언론도 다 어렵습니다. 참 제 소개를 잊었습니다. 저는 전담방송 단컴의 조영민특 기자입니다. 예. 제가 드리고 싶은 말씀은 저는 이제 크리스찬이 아닙니다. 그렇기 때문에 이 말씀 드릴 수도 있고 이 질문이 어떻게 보면은 그 제가 욕을 먹을 수 있는 자료도 될 수 있습니다. 그러나 보통 한국민의 또 기독교 믿지 않는 이 사람들의 어떤 생각으로 받아주시고 거기에 대한 답변 주시면 제가 잘 해석하겠습니다. 사실 그 종교가 또 기독교가 어떻게 구원을 인도하는 과정에서 평화와 사랑이 없으면 어떻게 되겠습니까? 근데 지금 이제 우리 한국 교회가 종교분리 원칙을 벗어나서 정치화되고 있습니다.
이 정치화되는 과정에서 많은 국민들이 분열을 겪습니다. 갈등을 겪습니다. 상처를 받습니다. 그래서 이 한국 사회에 굉장히 큰 사회적 문제가 되고 있는데요. 과연 우리 목사님께서는 여기에 대한 어떤 치유의 어떤 방법이 과연 어떤 방향성을 좀 제시해 주실 것인지 여기에 대해서 한 말씀 여쭙고 싶습니다. 예, 감사합니다. 제가 그 IYF를 시작한 것이 2001년입니다. 1974년 미국 LA 갔었는데 이야기대로 했는데 그 마약 중독자 아이가 있어가지고 엄마가 저를 좀 도와달라고 했습니다. 난 한국에 있고 그 아이는 미국에 있는데 그래가지고 되다 보는데 세 번째 막 울면서 이야기를 해서 내가 좀 도와야겠다. 아들 한국에 데려가면 어떻게 데려가라고 앤디란 아이를 한국에 데려와 저희들 교회에 데려와서 6개월을 있었습니다. 성경을 보면은 가늠하다 잡힌 여자가 있는데 우리나라 모세 율법에는 가늠 잡힌 돌을 때려 죽이는 겁니다. 만일 그 여자 돌로 때려주고 돌을 들고 그 여자를 산골짜기로 데려가서 죽이려고 하다가 자 예수라는 사람 죄인 사랑한다는데 예수 있게 한번 데려가 보자. 그 여자를 예수 있게 데려왔습니다. 데리고 와서 선생님 이 여자 가늠하다 현장에 잡혔습니다. 모세 율법에 등록치 않은 선생은 어떻게 말하겠습니까? 그렇게 물었습니다. 예수님의 손가락을 땅에서 글씨일서 일어나셔서 청중을 보호하였습니다. 여러분 가운데서 죄 없는 사람 먼저 의자를 돌치세요. 그랬습니다. 예수님은 한마디에 그들의 마음에 꼽히면서 지금까지 가늠한 여자만 죄인인 줄 알았는데 자기도 죄인인 거예요. 양심의 가책을 받았습니다. 돌을 하나 놓고 다 물러갔습니다. 나중에 예수님과 여자만 남았습니다. 예수님이 여자에게 물었습니다. 여자 너를 고소한 사람 또 있느냐? 아무도 없었습니다. 예수님 말씀 나도 너를 정죄하지 않을 것이다. 죄를 범치 말라. 돌려보냈습니다. 표면적으로 예수님 그냥 그 여자를 돌려보냈는데 그 여자의 마음을 보면 좀 전까지 돌에 맞으면 막 두려움과 막 공포 속에 있다가 집 돌아갔을 때 고마운 마음에 너무 가득 찼다. 선생님 고맙습니다. 가다 또 고맙습니다. 어떻게 표현할 수 없어요. 집에 방문 열 때도 고맙고 침대 잠잘 때도 고맙고 중요한 것은 교도소에서 범죄자들하고 이야기해 보면 처음에 작은 마음 하나 이런 그게 커져서 도둑이 되고 강도가 되고 죄인이 됩니다. 마음에 시작됩니다. 예수는 그 여자를 보냈는데 그냥 보내지 아니하고 고마운 마음을 가득 채워놓으면 밥 실컷 먹으면 맛있는 거 못 먹듯이 딴 마음이 들어올 수가 없습니다. 그래서 앤디라는 그 학생 제가 6개월 동안 집에 있으면서 한국에서 마약을 못 하잖아요. 뭐 게임하지 마, 뭐 도망하지 마. 그런 얘기 한 번도 안 했습니다. 너는 되게 미남이다. 자식 그러고 밥 먹었니? 그러고 행복하게 해줬습니다. 그 아버지 이혼한 아버지가 나한테 전화했습니다. 앤디 좀 만나면 되겠습니까? 앤디 아버지가 너 좀 만나고 싶어요. 아버지가 왔습니다. 아빠 행복하세요? 나 너무 행복해요. 내 가방에 다 떨어진 바지는 그 필요 없어요 이제. 아빠 예수님 믿으세요. 행복한 거예요. 그 아이가 아버지가 막 웅웅 울었습니다. 아들을 보고. 목사 우리 아들이 변했어요. 그 아들이 6개월 있다 LA 갔습니다. 친구들이 야 앤디야 너 진짜 마약하기 싫은데 웃기는 네가 마약을 며칠 가나 보자. 전혀 안 그랬습니다. 그 이듬해 여름 방학 때 앤디 친구 28명이 한 달 동안 우리 교회에 와 있었습니다. 아이들이 한 달 동안 많이 변해가 돌아왔어요. 부모님
저는 목사님 우리 아이가 변했어요. 그 다음에는 58명이 왔고 2001년에 500명이 저희들 교회를 찾아왔습니다. 2001년에 저희 IYF 단체를 만들었습니다. 한국의 마약 중독자를 찾기 어렵지만 해외 마약 중독자들, 게임 중독자들 참 많이 IYF에서 변합니다. 저희들 캠프를 일주일씩 하고 많이 할 때는 뭐 보름씩 하고 하는 그동안에 다 잊어버립니다. 즐겁게 행복하게 기쁘게 성경 말씀 예수 사랑을 듣습니다. 그래서 아까도 얘기했지만 세계에서 작년에 826명의 목회자들이 우리 캠프를 구경하러 왔습니다. 서로 교류하면서 좋은 걸 나누면은 한국에 얼마든지 좋아질 수 있습니다. 현재 제가 어느 나라 가든지 간에 제가 가면은 수천 명씩 목회자를 모이고 저처럼 말씀하실 때 했는데 저 이야기를 들으면서 참 많이 변한 걸 볼 수 있습니다. 참된 예수님의 사랑이 들어오면 옛날 같은 마음이 안 옵니다. 그 사랑을 받고 죽어야 할 여자가 살게 될 때 옛날 같은 마음을 가질 수가 없습니다. 예수님의 사랑을 맛보고 경험하면 마음에 사랑이 일어나고 저도 진짜 저 위에 살지 않고 청소년들 위해 살고 고통한 사람들 위해 살고 사는 게 이번에 정말 제가 감사한 게 코로나 때문에 해외여행을 3월달 미국 돌아온 뒤에 아직 한 번도 안 갔습니다. 비행기 안 타서 너무너무 편안하게 잘 지냈는데 한 번씩 나가면 거의 지구 한 바퀴 돌다시피 수많은 나라 들렸다 한 달에 한 번씩 나가는 편이 그런데 한국에 있으니까 너무 행복하다가 편안하고 좋은데 그래도 이제 온라인으로 갈 수도 좋은데 이런 예수님의 사랑을 마음에 받아들이면 내가 너무 악했다, 내가 너무 더러웠다, 너무 좋다, 기쁜 마음이 생깁니다. 그러면 누구든지 변합니다. 도둑질하지 마, 마약하지 마, 그 얘기 안 해도 지금 그 학생 미국 LA 삽니다. 결혼해서 아들 딸 놓고 사업하다 지금 왔다 갔다 합니다. 지금도 저 목사님 말 그때 너무 행복해요. 그때로 돌아가고 싶어요. 그 아이들 마음속에 행복을 심는 것 그것보다 기쁨이 없습니다. 그래서 저희들 성교회가 힘있게 달라지는 것 같습니다. 오늘 이게 바쁜데 함께 오신 언론인 여러분들에게 감사를 드리고 여러분들이 이 세상을 밝게 하고 어둡게 할 수도 있습니다. 그래서 좋은 기사를 많이 써주셔서 특히 젊은 청년들 소망을 갖도록 해주시고 소망을 갖도록 시도해 주시면 좋겠습니다. 다시 한번 바쁘신 함께 감사합니다. 인사드립니다. 네, 감사합니다. 아쉽게도 시간 관계상 저희는 이것으로 마치려고 합니다. 2020 세계 기독교 언론인 포럼 언택트 시대 교회와 목회자의 역할 함께 해주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀드립니다. 감사합니다.